योगा म्हणजे काय? What age should we start doing yoga? योगा का जिम? काय करावं? What if I never do yoga? You just do yoga for the joy of doing it, and the results will follow. Atma Yoga Guru, Dr. Samprasad Vinod. Yoga is essentially meant for understanding yourself well. Self-realization has two dimensions to it. One is self-knowledge and realization of the core self. You are not doing yoga, but you are seeing yoga, you are experiencing yoga. The whole family should get into yoga. Relationships are becoming short-lived, fickle, shallow. How does yoga help us improve our relationships? If you are in good relationship with yourself and you are happy with and within yourself, then you are bound to be in good rapport and relationship with others. मी फर्स्ट MBBS ला होतो, त्यावेळी माझे वडील गेले, तर मृत्यूवरतीच माझं चिंतन खूप झालं. ह्याच्यात जाऊन बसायचो स्मशानामध्ये रात्री 12 वाजता. अरे बापरे. आणि ती सगळी जळणारी प्रेत बघायचो आणि तिथे कधीतरी आपण असणार आहोत असं बघायचो. त्यामुळे माझी जगण्याची सुरुवात मृत्यूपासून झाली. इंटरेस्टिंग पार्ट इज द डेस्टिनेशन इज नॉट अवे फ्रॉम अस. अच्छा. Destination is within us. Today, on account of International Yoga Day, I won't tell you what this episode is about. In fact, let me tell you what it isn't about. It's definitely not about what is yoga, how to do the yogasanas, and why to meditate. That is knowledge of yoga. Instead, let's talk about the wisdom it imparts. Don't worry, you don't have to go to the Himalayas or do Kadi Tapasya for it. Simply experience the magic through your own experiments and learn how to learn yoga, the exercise for the body and the diet for the mind. Trust me, today is an attempt to resolve most of the burning issues all of us are facing today. Our relationship with ourselves, our partners, our children, our boss, our colleagues, and for that matter, each and everyone around us is about to change for better. That's a promise. Because we are blessed to have with us a yoga guru of international repute, with a rich spiritual sadhana and intellectual heritage from his parents, and 50 plus years of experience in training, treatment, and research of yoga. With 14 published books, 30 to 40 more to come, hundreds of popular articles in various newspapers and magazines, he is on board with the prestigious yoga institutes all across India, UK, US, France, Italy, and Germany. And yet for him, yoga is not a course to do, but a discovery to find yourself. Felicitated more than 500 times nationally and internationally, he has also been bestowed upon by the FEE Foundation's National Award and Yoga Ratna, to name a very special few. Overwhelmed with pride and prestige, Solsam presents to you founder director of the Maharshi Vinod Research Foundation, Atma Yoga Guru, Dr. Samprasad Vinod. Thank you so much, Baba, for blessing Solsam with Sarika with your presence. Thank you. So, सुरू करताना पेशन्स असेल तर योगा करा का योगा करत राहा म्हणून ओव्हरऑल पेशन्स वाढेल? What came first, the hen or the egg? Actually, if you are doing yoga, it needs to be done for a long period of time. Yes. So you definitely need patience. But for patience to build, what you need is you need to have a sense of well-being after doing yoga. Correct. Just to begin with. Maybe after a few days or a few weeks of practice, if you start getting that good feeling inside, then you continue doing it, and naturally the patience gets built. But on an average, how soon should one start expecting to experience that magic or the miracle of doing this sadhana? म्हणजे का मी विचारलंय, a beginner should not get discouraged. म्हणजे I understand. Yeah, but you know, this field is such that you have to be prepared to get to the core of it, to get the feeling. That feeling of well-being would not come superficially. You need to go deep.
to sense it, feel it. So patience is required, but patience can be built only when you start feeling good. Correct. And whatever age you start, like we have started Bala Yoga, a special yoga for the daycare center children. And it's building up well. Okay. When we were discussing about the nature of contents of this program, we realized that all that adults seem to know, children are also able to understand. Because we believe in experimental or experiential understanding of yoga. So simple concepts, when they were shared with the children, children age range from 5 to 10, they were able to put that into practice, and they would come with feedback that, ma'am, I tried at home, I got angry, and I became aware of that anger, and as you rightly said, I mean the child saying the teacher, I just took a pause and my anger disappeared. Oh my God. So there are several such concepts which have to be understood properly through your own experience. So clearly quality supersedes quantity. Yeah, right. We cannot talk about, आपण म्हणतो तसं की आत्ता that you gave us an example, it's not about the seniority of age. Yeah, right. Isn't it? हां, असं करतोय तुम्ही, आसनं करताय, छान आनंदाने करताय, आणि हळूहळू तुमचा तो पेशन्स बिल्ड होत चाललाय, आणि त्यातला आनंद तुम्हाला मिळायला लागलाय. So many different forms of yoga are being taught world over, across different platforms. For example, Atma Yoga, Power Yoga. So how does a beginner select the correct form or the path to follow for holistic development? I think Atma Yoga is what we are doing. Correct. We are promoting, and the concept is like yoga is essentially meant for understanding yourself well, because that's the basis of your life. If you understand yourself well, then you can understand the world around you well, people around you well, and life is all about relationship. So if you build good relationship with yourself through yoga practices, and all the practices, asana, pranayam, meditation, prayer, whatever comes under yoga, has to have integrated effect on all aspects. So the way you do it is more important than how much you do it. So when you are doing yoga practices, for instance the yoga postures, then you have to follow the principles laid down by Patanjali Maharshi Patanjali, or yoga, who has written the scripture by name Patanjali Yoga Darshan. So there are 4 parameters he has laid down. One is comfort. Now that we are sitting in the chair, and if we are comfortable, we have followed one of the dictates of Patanjali. Okay. Then if you are comfortable and tension free. So if I realize that there is some tension in my knee, for instance, and if I move the knee a little bit and get into that state of freedom from tension, then I have followed another principle. Then third is prayatna shaithilya, or effortless ease. So if you are comfortable, tension free, and in an effort free state, then you have followed the 3 principles of yoga. And then fourth is ananta samapatti. That is, if you have gone through yoga practice properly, then you begin to feel or experientially understand the essence of your being, which is nothing but portion of infinity that resides in you. So whichever type of yoga you decide to follow, just make sure that these 4 things are with you. Yeah, but particularly while doing yoga practices, means yoga postures. Okay. Like pranayam. Again, you have to also learn how to remain within yourself. You have to understand your limits. Like if my ability to retain breath inside my lungs is a certain number of seconds, your retention power could be different.
and those who are here in the studio Yes. may have different retention powers. Capacities. So they are not supposed to push themselves into doing anything, because then the dictum is not followed, effortless ease. Because the essence of yoga is sahajata, and not just while doing yoga, it has to get percolated into your daily living. Absolutely. So what we do is help the students to first begin with the Shavasana meditation, Yes. which is a lying down form of meditation. Yes. Most of the people are not able to sit at one place for a longer period of time, because they feel some discomfort in the lower back or some tingling sensation in the muscles of the lower limbs. And if they start feeling this discomfort, then the good feeling that they have Automatically started vanishes. experiencing, that disappears. Correct. So instead of that, if they remain comfortable, if they don't bother about perfecting the posture, So physical and mental comfort is utmost important. and for that to come, you need to have good relationship with yourself, your mind, with your emotions. So what we propose or insist sort of is you have to be friendly and playful with your body, with your mind, with your thoughts, with your emotions. And if you are friendly and playful, and what do I mean by friendly and playful? Yes, very important. Yeah. Because there were 1,000 questions coming inside my mind right now. I know. But, friendly is like if we just imagine a good friend of ours, the primary feature of such friendship is we have a good base of understanding with our each other. Yeah, mutual understanding. तो foundation है देता हूँ. That is friendship. And playfulness is like while you are living in this world, sometimes things do not happen according to your expectations, and if you feel very low, at that time, if you are playful, then you might just pat on your back and say that, okay, it's okay. Life Okay goes to on. fail, it's okay to be not doing so well certain times. So you will just improve upon that, will learn from it. म्हणजे कुठलंच एक्स्ट्रीम नको. Don't feel low. At the same time, don't feel very excited about them. Yeah, because both things are going to disturb your inner equilibrium. And inner equilibrium or poise is the essence of yoga. Absolutely. Equilibrium, samatvam yoga uchyate. Agdi. Agdi. And that is a dynamic state. So you are not staying home and not doing anything and you are in a state of equilibrium. That's not what we are talking about. It is something like you are living in this very world, facing all the problems that everybody else is facing. But because of your composure inside, which is a natural result of your yoga practice, you are not trying to build that. It is coming to you in a natural manner, and therefore you are not getting disturbed. So nothing is by force. Everything is absolutely effortless. Yeah, but you have to put in efforts, but To make it effortless. yeah, but the way you put in efforts is different. Yes. So your intention is not to perfect any posture or any pranayam, but your whole focus is mainly on understanding what's the intention, what's the purpose of doing, is tato dvanvana bhigata. Meaning? Means the effect of yoga posture is to be free of dichotomies and dualities of life. That good and bad, worthwhile, not worthwhile, likable, not likable, vicious, not vicious. All those are man-made concepts. In nature you don't find such dichotomies. But we are very creative, human beings are creative. And we create our own. Our own problems. So the dichotomies and being free of the influence of that dichotomy. ते द्वंद्व ही जी सगळे असतात त्याने आपण एफेक्ट होतो, त्याचा परिणाम होतो आपल्यावरती. तर तो परिणाम होऊ न शकणं किंवा न होणं हा आसनांचा परिणाम सांगितला आहे.
amazing, isn't it? It is. And how many of the people who are doing yoga at physical level would have experienced this? Freedom from dichotomy. I wonder there would be very few. You know, the whole purpose of today's episode, like I said, is not about what is yoga. Yeah, right. What to expect out of yoga. मग whichever form you are doing. म्हणजे आता तुम्ही म्हणालात तसं की पर्पज एकदा समजला की you automatically understand or experience the magic of it. Yeah. And that is the whole genuine intention of today's episode. Right. Ki maximum number of people understand how beautiful it is inside out. You know, and then whichever form of yoga you want to follow. But as you always say, it should become a way of living. Or shall we say the essence of yoga should be properly imbibed, properly understood. And you just do yoga for the joy of doing it. And the results will follow. You don't do it for... And don't get competitive there. Yeah, not at all. Because this is the only field where you can afford to be not competitive, because it is meant for different purpose. The purpose is quite different. Purpose is understanding yourself well, self-realization. So self-realization has two dimensions to it. One is self-knowledge and realization of the core self, which is the core spirituality. But on the flip side, if I start accepting who I am, then where is the scope for improvement? Now the improvement is can come through acceptance. Okay. It's a, as I mentioned, it's a dynamic equilibrium. Yes. So you're living in this world, you're facing the world, all the problems that everybody else is facing. But because of the inner transformation that starts happening when you are doing yoga in the right manner, then the results would follow. So acceptance is the first step, then comes the improvement. Yeah, and the acceptance is important because whatever changes that we intend to do, Yes. They come through our own small I-ness, ego, and it's too trivial against the universal consciousness. So it cannot really, it is not capable of taking reins of your life in hand. But आलय अंगावर तर घेतलं शिंगावर त्याच्याने आपलं ते मारून नेतं तो आयनेस आपल्यातला जो आहे मीपणा तसा तो करत राहतो आपल्याला. पण ॲक्च्युली त्याची ती कपॅसिटी नाही, आपल्यामध्ये खरं परिवर्तन घडवून आणण्याची कपॅसिटी नाहीच आहे आपल्या मीची. पण ॲक्सेप्टन्स नंतर the reins of our life go in the hands of our core self. Okay. Which is all knowledge incarnate, and I-ness becomes instrument in the hands of the core self. Oh. And then it starts doing so तो things. मीपणा कमी होत जातो. हां, म्हणजे मीपणा कमी होण्यासाठी ॲक्सेप्टन्स महत्त्वाचा आहे. ओके. आणि मग इम्प्रूव्हमेंट. आणि मग इम्प्रूव्हमेंट जी होईल ती त्या मीच्या माध्यमातून नाही होणार. करेक्ट. तर तुमच्या कोर सेल्फ, आपलं जे स्वरूप आहे, आपलं जे आत्मतत्व आहे, तर त्याच्या डिरेक्शननी, त्याच्या डायरेक्टिव्हनुसार तुमच्यात बदल होतील. तर ते जास्त चांगले असतील ना बदल, ते टिकाऊ असतील. अवघड वाटतंय हे सगळं करणं. नाही, बट द थिंग्स दॅट रिअली मॅटर इन अवर लाईफ, त्या कठीण जरी असल्या तरी करायला पाहिजे ना. कारण नाही तर मग काहीतरी किरकोळ आपण घेतो की आता आपण आसनं केली आणि थोडं शरीर लवचिक झालं, इट्स नॉट अ बिग डील. पण मन लवचिक झालं वा, तर त्याचं ॲप्लिकेशन डे टू डे लाईफमध्ये रोज आहे. सो तेवढं एक लक्षात ठेवून इफ वी कीप गोईंग ॲट इट, नाही समजलं तरी चालेल, इव्हेंच्युअली यू विल सी द. हां, पण करण्याची पद्धत करेक्ट पाहिजे. ते क्लासिकल ग्रंथ आहेत त्याच्यात जे सांगितलंय त्यानुसार पाहिजे. पण आता thousands of books are available. Social media is trying to teach you all there is to know about yoga. So अशा वेळेस तुम्ही म्हणताय तसं हा पुस्तकी योगा जीवनात कसा उतरवायचा? तर तेच तर मोठा चॅलेंज आहे ना. आणि सध्या वेळेचाही कन्स्ट्रेंट खूप असतो लोकांना, त्यामुळे त्यांना पटापटा सगळं करायचं असतं. तर पटापटा करायला हरकत नाही, पण त्याचे परिणाम मग तुम्ही लास्टिंग व्हॅल्यूचे अपेक्षा ठेवून नाही चालत. हां, तर तेव्हा चालत असेल तर करत राहा तुम्ही पटापटा, नाही का. पण तुम्हाला जर खरं काहीतरी वर्थवाईल हवं असेल तर त्याला क्वालिटी टाईम दिलाच पाहिजे.
नाही तर कसं पण होणार? टाइम कन्स्ट्रेंट ही एक प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी आहे की नाही? आहे ना, पण मग तुम्हाला प्रायोरिटीज बदलाव्या लागतील आणि नाही त्या बदलता आल्या तर तुम्हाला तुम्ही जे कराल त्याचे परिणाम मिळतील. सो इन शॉर्ट, साध्या माणसाच्या भाषेत, जस्ट करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग, आपण सगळे धावतोय, लाईफमध्ये धावतोय. धावता धावता बऱ्याच लोकांना माहिती नाहीये मागे काय सुटतंय. सो आर यू ट्राइंग टू से की योगा करत राहिलो, द करेक्ट फॉर्म ऑफ योगा, वी विल रीच आवर डेस्टिनेशन, बट पोचल्यानंतरचा जो व्ह्यू आहे किंवा त्या प्रोसेसमधला जो व्ह्यू आहे तो एन्जॉय करू आपण. Yeah, I mean, the journey becomes fascinating. Correct. And so does the destination. Yeah, but interesting part is the destination is not away from us. Acha. Destination is within us. And how is that? That's the beauty of it. Because the core self, realization of the core self is the most fundamental purpose of yoga. And self-knowledge, as I said, helps you know yourself well. Your limitations, your potentials, you begin to discover, and that is useful in day-to-day living. So माझा प्रश्न चुकला मग. Because see, while asking also by destination, I meant the materialistic goals of life. right. And while answering, you already meant the inner journey. Yeah, but inner journey is not in conflict with outer journey. It is in concurrence and consonance with outer journey. Because if you are stable inside, then you are bound to be stable outside. And you don't have to remember that I have to maintain that stability. Because if I have to maintain that stability purposefully, Correct. intentionally, then that would become additional source of stress for me. Absolutely. You practice what you preach, isn't it? Like the kind of yoga that you teach is not very formal. Not very from formal. whatever Yeah. I sensed and what I did. Yeah. So it's a very grounded, very realistic, simple. आणि करता करता इव्हेंच्युअली इट बिकम्स अ वे ऑफ लाईफ, वे ऑफ लिव्हिंग, ॲज यू से. सो एक एक्झाम्पल देऊ शकतो आपण की करता करता, फॉर एक्झाम्पल, दिस इज हाऊ इट ट्रान्सफॉर्म्ड माय डेली एक्सपिरियन्स. Yeah, one of my students who was a managing director of an MNC ओके. and was completely left hemisphere predominant personality. ओके. With logic, evaluation, calculation. So all calculations. Profit. Yeah, calculations. And right brain was dormant. Right brain is for creativity, something new, you think, innovation and sensitivity. Correct. So all those things were not part of him. They are dormant. But when he started doing yoga, say after 1 or 2 months, his wife called me and said that, Dr. Vinod, what have you done with him? Because he has started writing poems. Wow. And then he wrote a book, and all the poems are really worth reading because they are full of deep meaning. So he was still the man good at calculations. Yeah, At the same time, there was a new chapter, rather a new aspect of his personality. So such paradigm shift. This is just one A small example. Yes. But there are several such examples. There's one person living in the slums and living, I mean, street-wise, very wise person, running his own business. But he came in, he was on the verge of suicide. Oh. And after a couple of months of practice, that thought of suicide, and he was planning to really get hung. That disappeared, and he's now doing very well in his business. That is so important for everyone to know. Yeah, right. Because तुम्ही संसारातली सगळी मजा ॲज इन आमच्या भाषेतली मजा आणि सोडून योगा नाही करत आहे. नाही, आणि काही गरजही नाही तसं करायची. करेक्ट. कारण त्यात एक मग ही सगळी ईश्वराची लीला आहे ना सगळी. तर ते लीला त्यांनी निर्माण केली, तर त्याचाही आनंद घेतला. पण ते लीलेमध्ये गुरफटून गेलं नाही. हां. एक उदाहरण देतो की समजा मला म्हणजे उदाहरण म्हणूनच आहे ते की जिलबी खाल्ली मी, मला जिलबीतला आनंद मी घेतला, नंतर ते जिलबीतनं मी मुक्त झालो सायकोलॉजिकली. बरं. तर मी एक मिसळचा आस्वाद घेऊ शकेन. मग त्यातनं मुक्त झालो तर मी भेळेचा आस्वाद घेऊ शकेन. म्हणजे मुद्दा असा,
हां, पण तो शब्द मी वापरत नाही आहे, बरं कारण त्याच्यात एक निगेटिव्ह कनोटेशन आहे त्याला. बरं तसं नाही आहे ते. बरं तर यू आर हॅव्हिंग अ गुड एक्सपिरियन्स ऑफ वॉट एव्हर यू आर डुईंग, यू आर गोईंग थ्रू दॅट एक्सपिरियन्स विथ ओपन माइंड, अँड आफ्टर द एक्सपिरियन्स इज ओव्हर यू आर ऑटोमॅटिकली गेटिंग फ्री अँड यू आर स्विचिंग टू अनदर एक्सपिरियन्स. वेन यू आर डुईंग योगा प्रॉपरली आणि इफ यू आर खऱ्या अर्थाने स्वस्थ झाला आहे, तुम्ही स्वतःच्या ठिकाणी स्थिर झाला आहे, स्टेबल झाला आहे आतून, त्यामुळे तुम्हाला बाहेरच्या ह्याची आवश्यकता राहिली नाही. म्हणजे बेसिक गोष्टींसाठी लागेल, पण असं तुम्ही डिपेंडन्सची नीड राहणार नाही ती. पण तुम्ही आत्ताच म्हटलात तसं, आय एम सॉरी टू इंटरप्ट, पण एकदम ऑफ हँड मला असं विचारावं असं वाटलं की आपण विसरून जातो ना व्हॉट वी आर चेझिंग. हां, आणि जेव्हा एखादी गोष्ट मिळते, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आत्ता तुम्ही म्हटलात तसं जिलबीचा आस्वाद मिळाला, देन आय वॉन्ट समथिंग मोर. आय डोंट वॉन्ट टू फॉरगेट द जिलबी. हां, देन आय वॉन्ट समथिंग मोर. ते अचीव झाल्याचं समाधान घेता घेता अगेन आय वॉन्ट समथिंग मोर. सो किती सुख पुरेसं आहे, और फॉर दॅट मॅटर कुठे थांबावं? नाही, मी असं म्हणत होतो, तो पर्स्पेक्टिव्ह असा आहे की मी काही जगतोय माझ्या आयुष्यात, जे जे काही प्रसंग येत आहेत, ज्या जे काही अनुभवातनं मी जातोय, तर आय एम ओपन टू दॅट. जसं काही हे करायचं नाही, हे करायचं असं नाही आहे. तर मी त्यात जाताना मी अवेअरनेसमधनं जातोय. आय एम अवेअर ऑफ व्हॉट आय एम डुईंग. सो इन शॉर्ट, जे प्राप्त आहे ते पर्याप्त व्हायला लागतं योगामुळे. हां, करेक्ट, यू सेड इट. ओके, राईट. हां, जे प्राप्त आहे ते पर्याप्त वाटायला लागतं. हां, जे आहे आपल्याकडे ते आपण डोळसपणाने पाहिलं, आणि इतक्या शेकड्यानी गोष्टी अशा असतात की ज्याच्याबद्दल आपण ग्रेटफुल असायला पाहिजे, अशा शेकड्यानी असतात, आणि ते कधी केलंच जात नाही. साधारणपणे पाहायला जर गेलं तर ग्रॅटिट्यूड कमी असते. सगळं मी करतो असा भ्रम असतो. ॲक्च्युली तसं नसतं. आता आजचा हा जो एपिसोड आहे त्याच्यात किती जणांचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे ना, त्याच्याशिवाय तो एपिसोड कसा होणार. जसं आपलं शरीर, मन, बुद्धी, भावना, आत्मा हे जे आपले घटक आहेत, तर ते सुद्धा आपली टीम आहे ती. आणि सगळ्यांनी एकमेकांशी आणि ते कोऑर्डिनेटेड आणि एकमेकांशी कनेक्टेड, इंटिग्रेटेड होलनेस आपण घेऊनच जन्माला आलो आहे. तर त्याचं फक्त दर्शन घ्यायचं आहे आपल्याला, त्याचं फक्त समजून घ्यायचं आहे. आणि ते समजून घेतलं आहे, आणि मग आपण जसे आहोत तसं स्वीकारलं. म्हणजे जसं होतं स्वीकारणं हे दुःखातनं आलेलं नाही आहे, ते समाधानातनं आलं, जिज्ञासेतनं आलं आहे. यू आर इंटरेस्टेड इन नोईंग युअर सेल्फ. अंडरस्टँड युअर आय, let it get silent, and let the core self take over. Then the life is going to be completely different. So then what is the ultimate purpose of doing? What are we trying to achieve here? Only this मीपणा कमी होणे and getting connected with your core self. Core self. हा झाला लॉंग टर्म गोल. शॉर्ट टर्म मध्ये काय अचीव होईल? शॉर्ट टर्म मध्ये सेन्स ऑफ वेलबिंग यायला लागेल, छान वाटायला लागेल तुम्हाला. म्हणजे असणं तुम्ही जशी छान केली, म्हणजे आता समजा मला हात उचलायचा आहे, तर मी जसं पटापटा उचलला, ते अशी बोलता बोलता हातवारे केले असे, तर हा व्यायाम झाला. पण मला जर योगाची ॲक्शन करायची असेल तर मी असं हलकेपणाने करेन, हळू आणि हळूवारपणे करेन, आणि ती कृती करताना माझं लक्ष त्या कृतीशी पूर्ण एकरूप झालेलं असेल. सो असंच आपण जे काय करतो आयुष्यात ते सगळं डोळसपणे करतो. डोळसपणे आणि इन फुल अवेअरनेस. राईट, म्हणजे दॅट्स द डिफरन्स. आता माझ्याकडे काही जण येतात ना, ते खूप बिझी असतात. मी त्यांना काय सांगतो की सकाळी उठल्यावरती तुम्ही पाठीवरची आसनं, तुम्हाला समजा अर्धा तास वेळ आहे, 20 मिनटं वेळ आहे, त्याच्यात एक शवासन ध्यानाचं नुसतं स्मरण करा. आता पाठीवरची आसनं करून घ्या. नंतर दुपारी जेवणाच्या आधी उभ्याची करून घ्या. नंतर संध्याकाळी घरी आल्यावरती शवासन ध्यान आणि पोटावरची करून घ्या. आणि असं ते हे करा तुम्ही. आणि झोपताना सगळी सूक्ष्म साधना करा, म्हणजे ओंकार, प्रार्थना आणि सबमिशन, शरणागत भाव, ते सगळं मग त्यानंतर करा. असं डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ टाईम. टाईम कंपल्शन्स तुम्हाला थोडं मॉडिफाय करावं लागेल, पण दॅट्स ओके. म्हणजे तेवढं स्वतःसाठी
रोजच्या उदाहरणात कितीतरी आपण जण फॉरगेट अबाउट द पास्ट, डोंट वरी अबाउट द फ्युचर, हे सगळं इज इझियर सेड दॅन डन. कॅन यू सिम्प्लिफाय इट फॉर मी? कारण इफ यू आस्क मी, प्रत्येकालाच आपल्याला युअर पास्ट कीप्स हॉन्टिंग यू आणि फ्युचर इज अनफोल्डेड, सो दॅट ऑल्सो गिव्स यू स्लीपलेस नाईट्स. मग नेमकं करायचं कसं लिव्हिंग इन द प्रेझेंट? लिव्हिंग इन द प्रेझेंट हे खूप चुकीच्या पद्धतीने पाहिलं जातं. ओके. त्याचा अर्थ असा नाही की आय विल नॉट वरी अबाउट व्हॉट हॅज हॅपन्ड इन द पास्ट, हे म्हणजे तुम्ही इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर झालं. तर तसं नाही आहे. व्हॉट एव्हर हॅज हॅपन्ड इन द पास्ट, if you just derive meaning out of it, what is there to learn from, and if you deploy that understanding to solving your problems in the present, okay, and if you do them well, then naturally your past is going to be better than before, because your approach in the present is changed completely. And as you proceed forward, your future is also going to get unfolded. And you'll begin to live it better, because you're म्हणजे करताना सुद्धा तुम्ही असं जागृतपणे करताय. आय कॅन से दॅट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग ऑल द टाइम अबाउट युअर सेल्फ, लर्निंग इन द सेन्स डिस्कवरिंग सम ट्रूथ अबाउट एव्हरीथिंग, देन यू विल बी इन द राईट ट्रॅक, अँड देन you will also discover something that you have learned in the past and how to apply that in solving day-to-day problems in the present, and again how to prepare yourself for the future. Okay. That also will be possible. And if you are learning from your mistakes and learning for your success also, learning, yes, then you are in proper frame of mind. And that's how you're living in the present. Yeah, right. Yeah. Okay. This is a very materialistic world. Yeah, I know. So, should spirituality be given priority? What I'm trying to ask is, सांसारिक जबाबदाऱ्या आधी का अध्यात्म आधी? बिकॉज एकीकडे असीम आनंद ज्याला आपण म्हणतो आहे आणि दुसरीकडे पैसा आहे आणि दोन्ही महत्वाचं आहे. सो कसं बॅलन्स करायचं? हां, आपल्याकडे त्याच्या आवर लाईफ इज spread over, say, upon 100 years. Yeah. The first 25 years are to be spent for preparing yourself to face the realities of life. म्हणजे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ आणि ते खूप प्रॅक्टिकल डिव्हिजन आहे ती. बरं. पहिल्या फेजमध्ये तुम्ही सगळं जगण्याशी संबंधितचे अगदी फंडामेंटल प्रिन्सिपल्स आहेत ते सगळे आत्मसात करणं. म्हणजे थोडक्यात सॅटिस्फाय युअर बेसिक नीड्स. नाही, यू प्रिपेअर युअर सेल्फ फॉर दॅट. फॉर दॅट. ओके. म्हणजे नॉलेज मिळवणं, अनुभव मिळवणं, ओके, त्यांनी तयार होणं. म्हणून आपल्याकडे गुरुकुल पद्धत होती की गुरु काहीतरी शिकवणार विद्यार्थ्यांना, विद्यार्थी ते शिकणार. तर गुरु जे शिकवत आहेत तर ते जगतायत का नाही हे पाहण्याची संधी विद्यार्थ्यांना मिळायची, शिष्यांना. आणि ते जे आपण सांगतोय ते त्यांच्यापर्यंत पोचतोय का नाही हे पाहायला गुरुला मिळायचं. आणि त्यामुळे त्यांच्यातलं लर्निंग हे डायनॅमिक ॲक्टिव्ह लर्निंग होतं. सो the first phase, if you spend well, then you get ready for living in this world properly, because you have gained knowledge and you have learned how to learn. That's the trick of it. And that second phase, you live to its potential, enjoy life, but having got the best base of proper, deeper understanding of the realities of life and how to rise up to that expectations during the first phase of life under proper guidance. Then you go through the experiences. Then whatever experience you have gone through, in the third phase, you are supposed to derive conclusions and then see what has happened in life and what you have learned from it and consolidate that and get ready for the final exit from this world. ह्या जगात जगायचं तर आहे, ते प्रॉपरली जगायचं असेल तर ज्ञानासारखं अधिष्ठान दुसरं काय असणार. सो इन शॉर्ट हे दोन्ही पॅरलली चाललंय.
हां, म्हणजे त्याच्यात असं काही हे नाही आहे, म्हणजे असं आपण डिमार्केशन नाही आहे. हां, की वर्ल्डली लिव्हिंग वेगळं आणि स्पिरिच्युअल वेगळं, आणि मग ते आत्ता फक्त वर्ल्डली करावं नंतर हे करावं असं ॲक्च्युली नाही आहे. आणि त्याच्यातलं कॉमन थ्रेड कुठला आहे तर यू आर इंटरेस्टेड इन नोईंग एव्हरीथिंग ॲट डीपर लेवल, नॉट सुपरफिशियल. सो ऑब्व्हियसली यू विल डू एव्हरीथिंग बेटर. शिकायचं कसं हे तुम्ही पहिल्या फेजमध्ये शिकता, दुसऱ्या फेजमध्ये अप्लाय करता, ते त्यातनं तुमचं अधिक लर्निंग डीप होतं. त्याच्या पुढच्या फेजमध्ये कन्सॉलिडेशन, आणि फोर्थ स्टेज की जे आपण नाकारतो किंवा दुर्लक्ष करतो पण प्रत्यक्षात ती नाकारण्यासारखी नाही, ती रियालिटी ऑफ लाईफ आहे. जायचंच आहे इथून, ते सगळं आवरून गेलेलं बरं ना. तर ते आवरणं जे आहे ते थर्ड फेजमध्ये होतं. सगळ्या डिस्चार्ज केल्या ड्युटीज, तुम्ही डिस्ट्रीब्यूट केलं, डेलिगेट केलं, आणि नंतर यू आर रेडी टू गो. पण हे सगळं करत असताना वाईल नॅव्हिगेटिंग थ्रू दीज मटेरियलिस्टिक अँड स्पिरिच्युअल वेज ऑफ लाईफ, खूप 100 प्रकारचे स्ट्रेस येतात, फिजिकल असो, मेंटल असो. सो आय वॉन्ट यू टू टेल अस द रूट कॉज ऑफ इट अँड मोर इम्पॉर्टंटली हाऊ टू हँडल इट. म्हणजे मी आय टेक यू वन बाय वन थ्रू इट. लेट्स स्टार्ट विथ आवर ओन सेल्फ. म्हणजे वी आर पीपल प्लीजर्स. आपल्याला पटकन नाही म्हणता येत नाही. आपण प्रत्येकाला जास्त इम्पॉर्टन्स देतो बिफोर आवर ओन सेल्फ. नाउ फ्रॉम अ योगीज पॉइंट ऑफ व्ह्यू, loving myself more than the other person, is that selfish or self-protective? Actually, come to think of it, suppose there is a certain situation in which you have a different object, a different perspective than mine, and I, as you rightly said, that people pleasing. So if I want to please you, then I may have to just accept what you're saying. And if I am happy with myself and within myself, then going along with anything would not disturb me. So even if I'm trying to please you, I'm still okay with it. Yeah, मला तो आनंद ऑलरेडी मिळतोच आहे. तर मला काय मी करतोय आणि काही फरकच पडत नाही. सो मी समोरच्याला जास्ती इम्पॉर्टन्स द्यायला लागतोय नाही लागत आहे इज इमटेरियल फॉर. असं होऊन जातं ते. हा एक भाग. आणि दुसरं असं की सपोज काहीतरी असे खरं मेजर काहीतरी डिसिजन घ्यायचं आहे, तर मी पोलाइटली, जंटली आणि अतिशय विनम्र भावनेने तुला सांगू शकतो ना की आय एम सॉरी बट आय डिफर फ्रॉम यू ऑन दिस पॉइंट, अँड please do not misunderstand, but that's how I am. Yeah, that's how I am, and I would like to do that. आणि असं सांगू शकतो. So it's okay to be a little selfish. It's not like selfishness. It is like being yourself. Big difference. Yeah, selfish is like you want to do anything and everything just to protect your interest. So basically, whatever you have to do, it just stops affecting you. Yeah. Is what you're trying to say. Yeah, and it affects you, but if you're seated inside yourself, ज्याला स्वस्थता म्हणतो ना आपण, की स्वतःच्या ठिकाणी मी स्थिर झालोय, याचा अर्थ असा की मला बाहेरच्या गोष्टी डू नॉट मॅटर टू मी टू मच. मला मिळतं त्याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा मी आनंदात आहे. बेसिक नीड्स अपार्ट. करेक्ट. पण माझ्या इमोशनल आणि सायकोलॉजिकल नीड्स बेअर मिनिमम झालेल्या ज्या असतील तर माझा डिपेंडन्स बाहेरच्या जगावरचा अगदीच निग्लिजिबल राहतो माझ्या सुखासाठी. मी आनंदात आहे आणि त्याला काही कारणच नाही आहे. आनंदात आहे. दॅट ब्रिंग्स मी टू द मोस्ट प्रेसिंग इश्यू अँड दॅट इज आवर रिलेशनशिप्स. म्हणजे एस्पेशली इन टुडेज टाइम्स यू विल अग्री विथ मी की खूप सारे डायमेन्शन्स आहेत ऑफकोर्स याला, पण रिलेशनशिप्स आर बिकमिंग शॉर्ट लिव्ड, फिकल, शॅलो. मग ते रिलेशन, आय एम टॉकिंग अबाउट युअर पार्टनर, युअर स्पाउस, युअर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, युअर लिव्ह इन, वॉट एव्हर इट इज. हाऊ डज योगा हेल्प अस इम्प्रूव्ह आवर रिलेशनशिप्स सो दॅट आजकाल जे आपण बघतोय तसं सेपरेशन्स, डिवोर्स रेट्स, एक्स्ट्रा मरायटल, हे सगळं कमी होण्याच्या दृष्टीने आणि तो एक बॅलन्स साधण्याच्या दृष्टीने. ॲक्च्युली ॲज आय सेड इन द बिगिनिंग की आपण आपल्याला जर चांगलं ओळखलेलं असेल आणि आपल्याला स्वीकारलेलं असेल तर समोरच्याला समजून घेणं आणि ॲक्सेप्ट करणं सोपं जातं.
पण ह्याच्यासाठी जो वेळ काढावा लागतो तो जो काढला गेला नाही. आणि नुसतंच आपलं हे ऐकलं आणि हो मी ॲक्सेप्ट केलं मला, असं ते नाही ॲक्सेप्टन्स. मग नेमकं काय करायचं? ते समजून घेऊन ॲक्सेप्टन्स आहे. म्हणजे तिथे पुन्हा वेळ आलाच देणं, वेळ देणं. म्हणजे योगा आला की वेळ आला, काही त्याला चॉईस नाही. म्हणजे चांगल्या प्रकारे करायचं असेल तर वरवरचं करायचं असेल आणि काहीतरी कल्पना भ्रमात. नो, यू वॉन्ट टू जेन्युइनली सॉल्व्ह अ प्रॉब्लेम ऑर रादर प्रिव्हेन्शन. हां, इफ यू आर इन गुड रिलेशनशिप विथ युअरसेल्फ and you are happy with and within yourself, then you are bound to be in good rapport and relationship with others. So it doesn't matter how the other person is. It's all about how you are handling the other person. Yeah, or you are in consonance with that person. That's very important, because in close relations you need that consonance, and that is not like I'm trying to change my partner or my partner is trying to change me. But unless we understand and accept each other as we are, the relationship is not going to be of lasting value. Because if I keep on trying my partner to be different than what she or he is. समर्पण आहे. नाही, साधी सिंपल रियालिटी आहे की तू आहेस तसा आहेस, मी आहे तशी आहे. हां, आता जे तुमचं म्हणजे लग्न झाल्यावरती तुम्ही एकत्र राहता ज्या वेळेला, तर त्यावेळेला थोडंसं तुम्हाला अकॉमोडेटिव्ह व्हावं लागतं. मग तिथे मी मगाशी म्हणलो तसं मनाची लवचिकता उपयोगी पडते. आणि ती ध्यानामुळे येते, म्हणून ध्यान महत्त्वाचं. कधी कधी मला असं वाटतं की विमेन एस्पेशली आजकाल जेवढ्या जबाबदाऱ्या घेत आहेत त्या खूप जास्त आहेत, खूप जास्त, आधीच्या पेक्षा, म्हणजे आजच्या बायका. सो कधी कधी मला वाटतं की जगातला अर्धा स्ट्रेस काढून टाकायचा असेल तर जस्ट मेक इट अ मॅन्डेटरी थिंग फॉर विमेन टू डू योगा, मेक दॅम कामर, मेक दॅम हॅपियर, आणि आय गेस वी फाउंड अ सोल्युशन टू हाफ द वर्ल्ड्स प्रॉब्लेम्स. तुमचा पर्सनल अनुभव काय? Anything that is made mandatory doesn't really work. Because if somebody is standing and do this asana and you have to do it for 1 hour, मी हे लावून ठेवलंय गजर, आणि बायकांना तर अजिबातच नाही असं नाही, आणि करता येणारच नाही. आणि आय ॲग्री विथ यू एंटायरली की बायकांचे, वर्किंग विमेनचे प्रॉब्लेम सध्याचे भीषण आहेत. म्हणजे आणि त्यामुळेच आता ते नवीन जे ट्रेंड्स येत आहेत ते त्यातनंच येतात. त्यांना झेपत नाही आहे. मुलांना वाढवणं हे फार फुल टाइम जॉब आहे तो. 24/7/365 असा जॉब आहे तो, आणि खूप मोठी जबाबदारी आहे. खूप मोठी जबाबदारी, त्यात बाहेरची वेळच लागायची वेळ. सो विच इज व्हाय आय वाज ट्राइंग टू से की नाही, म्हणजे करंट ट्रेंड जे आहेत ना, तर ते आपण समजून घेतले तर त्याला परिस्थिती जबाबदारी लक्षात येतं. पण मग नावं ठेवत नाही त्यांना. आता काल परवाच मी एका व्याख्यानामध्ये बोलताना सांगत होतो की असं नाही म्हणता येणार की पेरेंटिंग आता बायकांना जमत नाही आहे किंवा असं नाही आहे, तर त्यांना वेळ नाही बिचाऱ्यांना. आता एज्युकेशन आणि हेल्थ आणि सगळं भयंकर एक्सपेन्सिव्ह होत चाललं दिवसेंदिवस. त्यामुळे त्या सगळ्याची व्यवस्था म्हणल्यावरती 2 मुलं नकोतच, 1 पुरे. अगदी. आणि 1 सुद्धा जरा कठीण वाटतंय मला, कारण आत्ता ना वेळच नाही, नकोच. हे होत चाललंय. हां, तसं होत चाललंय. आणि मग नंतर मग ते लग्न ते सुद्धा लोकांना आता ते बर्डनसम वाटायला लागलंय. खर्च एवढा करायचा आणि त्याची पुन्हा EMI. आणि हे सगळं करायचं कशासाठी हे वाटायला लागतं मग जेव्हा ती फरफट चालू होते. आणि मग ब्रेकअप होतात लगेच. म्हणून मी हल्ली काय सांगतो की लग्न साधं करा आणि 1 वर्ष टिकलं तर सेलिब्रेट करा. ब्युटिफुल, व्हेरी प्रॅक्टिकल. कारण काय होतं की जर ते टिकलं नाही लगेच हे केलं तर त्याचं खूपच आफ्टर इफेक्ट्स खूप आहेत. खरं, खूप त्रासदायक असतं मध्ये. मगाशी आपण म्हटलो तसं पेरेंटिंग म्हणजे हा खूप मोठा विषय आहे. पण अगदी एक एक्झाम्पल द्यायचं ठरलं तर टीनेजर्स एस्पेशली, कारण आजकालचा हा खूप जास्ती सिरियस विषय बनत चाललाय. पेरेंट्सना वाटतं की आपली मुलं आपलं ऐकतच नाहीत, आणि मुलांना असं वाटतं की आपल्या पेरेंट्सना आपण काय म्हणतोय हे समजतच नाहीये. म्हणजे ही दरी वाढत 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 चालली आहे. सो पार्टनर वगैरे खूप नंतर आला, आता तर आई वडिलांची नातं सुद्धा ॲज आय सेड खोल दरी होत चालले. सो ऑन अ लाइटर नोट, शुड पेरेंट्स get into yoga or should children get into yoga to handle the other person better? The whole family should get into yoga.
But again, you don't have to modify or change anybody else. Yes. Because if you want to really change your children, you have to live by example. Correct. So हा जो भ्रम आहे की त्यांना घडवायचं असतं, घडवायचं नसतं, त्यांना फक्त अनकंडिशनल प्रेम द्यायचं असतं. वा, बाकी काही करायचं नसतं, त्यांची ती घडतात. किती सोप्पा मंत्र सांगितला. फक्त ते अनकंडिशनल प्रेम देण्यासाठी सुद्धा वेळ काढायला लागेल आत्ताच्या काळात, आणि तो मिळत नाही बिचाऱ्यांना. तुम्ही सोप्पा मुद्दा लगेच अवघड केला. नाही, कारण ते तसं दिसतं ना लगेच की ही बिचारी आठवडाभर काम करताय, शनिवार असं काहीतरी काम असतं, आणि वर्क फ्रॉम होम असेल तर सारखंच काम असतं. तिकडे तो बॉस पण बसलाय डोक्यावर. हां, ते सगळ्या ह्याच्यातनं मुलांसाठी वेळ काढणं आईवडिलांना अतिशय कठीण जातं हेही समजतंय. पण जर विकेंडला त्यातल्या त्यात त्यांनी प्रायोरिटीज बदलून मुलांना प्रायोरिटी दिली आणि त्यांच्यावर फक्त आनंद घेतला, असं शिकवलं नाही त्यांना असं करायला पाहिजे तसं करायला पाहिजे नाही, जे त्यांना बरोबर घेतलं आणि आनंद घेतला, बागेत गेलं, कुठं गेलं, डू सम ॲक्टिव्हिटी टुगेदर, हां, किंवा योग एकत्र केला सगळ्यांनी मिळून, किंवा असं निसर्गाच्या सान्निध्यात गेलं आणि त्या निसर्गाचा आस्वाद निशब्द कसा घ्यायचा, सारखं सगळ्याचं वर्णन केलं पाहिजे असं काही नाही. पण एखादं मूल असेल ते चित्र काढायला लागलं तर त्याला चित्र काढू दे. मुलगी असेल ती समजा हे करायला लागली, विणकाम करते फॉर एक्झाम्पल काहीतरी, किंवा काहीतरी कविता करायला लागली, व्हॉट एव्हर इट इज, लेट देम एक्सप्रेस देमसेल्व्स. तसं सोपं आहे नाही का, म्हणजे वेळ द्यायचा आहे आणि अनकंडिशनल राहायचं आहे. सो किती पुढचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होणार आहेत. पण काय होतं, मुलं स्मार्ट असतात ना, तर त्यामुळे ती त्यांच्या ज्या मागण्या असतात ते बरोबर त्यांना माहिती असतं की कधी मागणी घेऊन गेलं की ती लगेच मान्य होणार आहे. खरं. आई वडील दोघे जण ऑफिसला जायला निघाले आणि त्यावेळेला आपण मागणी सांगितली गडबडीत की चला आता मला उशीर झाला, मला किती 10 मिनिटात पोचायचे, काय हवंय तुला, ठीक आहे मी करते, असं ती म्हणून तात्पुरतं सोल्युशन आणणार. आणि ते एकदा सुरू झालं की मग ते एंडलेस असतं. प्रत्येक वेळेला तुम्ही इमोशनल ब्लॅकमेल होता मुलांकडनं. बिकॉज यू आर गिल्टी की आपल्याला वेळ देता येत नाहीये. पण आय वुड से की या बेसिक्सना जर आपण वेळ दिला तर आपण आयुष्यातले कितीतरी प्रॉब्लेम्स ऑलरेडी सॉल्व्ह करतोय. एक्झॅक्टली. सो तेव्हा फक्त वेळ नाही जाणार आहे, काय काय पणाला लागणार. सो इजंट इट बेटर टू गिव्ह देम टाइम व्हेन दे नीड इट. एकदा का फाउंडेशन स्ट्रॉंग झालं की मग असं छान फ्रेंडली कम्फर्टेबल त्यांच्याबरोबर नातं. येस. आणि ते त्यांच्याबरोबर कधी होईल, तुमच्याबरोबर असेल तर होईल ना. व्हेरी वेल सर. तिथे योग लागतो. खरं आहे, अगदी खरं आहे. दिस इज अ व्हेरी प्रॅक्टिकल सोल्युशन टू मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लेम्स दॅट आय वॉज ट्राईंग टू अड्रेस. अगदी अगदी. आणि काय होतं की आई आणि वडील दोघं जर योग नित्यनेमाने करताना जर दिसली मुलांना, त्यांना सांगावं लागणार नाही, कारण करतीलच. खरं. कारण त्यांच्या वागण्यात जो बदल होणार आहे तोही त्यांना दिसेल. अगदी. त्यांचं नातं त्यांच्याशी आपोआपच सुधारेल. अगदी. सो इट्स अ व्हेरी सिम्पल बट व्हेरी, काय आपण म्हणतो की सिस्टमॅटिक वे ऑफ ट्राईंग टू टेल युअर चिल्ड्रन व्हॉट टू डू अँड व्हॉट नॉट टू डू. खरं. एक्झॅक्टली. पण कधी कधी काय होतं ना, म्हणजे अगदी क्वचित असे काही एक्झाम्पल्स आहेत की खूप मोठी वादळ येतात आयुष्यात, आणि मग त्या वेळेला ना खरं सांगायला हे योगा बिगा सगळं गुंडाळून बाजूला ठेवावं असं वाटतं. एक्झाम्पल, व्हेरी अनटाइमली डेथ और सेपरेशन ऑफ अ लव्ड वन. ऑन अ पर्सनल नोट, इफ आय मे कोट that there was a turning point in your life when you lost your father right after your MBBS. Yeah. आणि that was a game changer. अशा काही परिस्थितीमध्ये योगा आपला ॲटिट्यूड बदलतो का, की म्हणजे गेलाय व्यक्ती अँड दॅट इज द फॅक्ट, मग तिथे योगा कसा काम करतो. आता तिथे माझ्या बाबतीत काय झालं, मी फर्स्ट MBBSला होतो, त्याला माझे वडील गेले. हो. तर मृत्यूवरतीच माझं चिंतन खूप झालं. आणि मी रात्रीच्या वेळेला, म्हणजे सेकंड MBBSला असताना ह्याच्यात जाऊन बसायचो स्मशानामध्ये रात्री 12 वाजता. अरे बाप. आणि ती सगळी जळणारी प्रेत बघायचो, आणि तिथे कधीतरी आपण असणार आहोत असं बघायचो. त्यामुळे माझी जगण्याची सुरुवात मृत्यूपासून झाली. बापरे. आणि त्यानंतर जगणं सुरू झालं खऱ्या अर्थाने. कारण ते मी ग्राउंडेड राहता ना, मी मगाशी जसं म्हणलो
की हे सगळं संपणार आहे. हां, आणि कधीतरी आपल्याला इथून फायनल एक्झिट घ्यायचं आहे असं साधेपणाने जर घेतलं तर ते पीसफुल होईल ना. म्हणजे अनायासेन मरणम आणि विना दैन्येन जीवनम शक्य होईल. विना दैन्येन जीवन म्हणजे चांगलं कम्फर्टेबल जगणं आणि अनायासेन मरणम म्हणजे त्रास न होता मरणं. तर योगा जर करत गेलं प्रॉपरली तर अनायासेन मरणम शक्य होईल. कारण तुम्ही बऱ्यापैकी हेल्दी राहाल. काहीतरी होणार, मला इथून जायला काहीतरी कारण पाहिजे, फिजिकली काहीतरी असणार. पण टू बाय अँड लार्ज इफ यू हॅव स्टार्टेड डुईंग इट फ्रॉम अर्ली एज देन यू विल प्रिव्हेंट लॉट ऑफ problems, psychosomatic problems, psychological, emotional. No, that is for the person who is leaving, the person who is left behind. If you understand that as a reality of life, म्हणजे त्यात सुद्धा आपण जर खोलात गेलं तर असं लक्षात येतं की आपण ती व्यक्ती गेल्यानंतर आपल्या जीवनात जो एक इनकन्व्हिनियन्स निर्माण होतो तर ते आपण मिस करत असतो. आपण त्या व्यक्तीसाठी रडत नाही, त्या इनकन्व्हिनियन्ससाठी रडतो. म्हणून मी काय सांगतो, असं कुठे झालं माझ्या ओळखीतल्या कोणाला, त्यांना असं म्हणतो मी की तुम्ही आता त्या व्यक्ती जी गेलेली आहे ती काही परत येणार नाही. आपण अशी प्रार्थना जर केली की तू जिथे असशील तिथे आई असेल, वडील असेल, भाऊ बहीण कोणी असेल, तर जिथे आहात तुम्ही, मला माहीत नाही कुठे आहात ते, पण तिथे आनंदात राहा आणि तुम्हाला सद्गती मिळो अशी माझी प्रार्थना मी करतो. That's the maximum you could do. हां, आणि ते केलं तर होतं काय की ज्या वेळेला तुम्हाला स्मरण होतं गेलेल्या व्यक्तीचं तर त्याला एक तुम्ही खूप पॉझिटिव्ह नोट देता, पॉझिटिव्ह डिरेक्शन देता की त्या व्यक्तीचा विचार करता तुम्ही, तुमचाच विचार नाही करत. की तो फ्री झाला, तर फ्री झाला, त्या देहातनं बाहेर पडलं आणि त्याला काहीतरी पुढचं काहीतरी गती मिळाली. म्हणजे जसं परदेशात राहणारी जी मुलं असतात तर त्यांचे आईवडील जे भारतात असतात त्यांना एवढंच हवं असतं ना की तू जिथे आहेस तिथे आनंदात राहा. सो इट्स जस्ट द सेम. हां, फक्त हे अंतर मोठं आहे आणि परत न येण्यासाठी आहे. अगदी. ही मुलं परदेशात शिकायला ती कधीतरी भारतात येत असतात. अगदी. तर तसं ते म्हणजे कसं तुम्ही बघता ह्याच्यावरती खूप अवलंबून असतं. म्हणजे लक्षात घेणं आणि समजणं. हे लक्षात राहणं आणि समजणं यात फरक आहे. खूप फरक आहे, खूप फरक आहे. म्हणजे इन्फॉर्मेशन, नॉलेज आणि रिअलायझेशन याच्यात प्रचंड फरक आहे. त्याला फार सुंदर मराठी शब्द आहेत की माहिती, ज्ञान आणि बोध. तर बोधामधनं जे आपण कम्युनिकेट करतो ते रिअलायझेशनमधनं असं नाही करत. मला असं आताच प्रकाश पडला की मी अज्ञानी आहे, मला काही कळत नाही, तर तो केवढा मोठा बोध झाला. हा एक्सपिरियन्स केल्याशिवाय समजणार सुद्धा नाही. नाही, आणि ते फार महत्त्वाचं आहे तसं होणं. नाही तर आपल्याला काही आपण बरोबरच तरंगत राहतो, नुसतं डेप्थ नाही येत. सगळीकडे टू क्रिएट अ लास्टिंग इम्प्रेशन we will have to go to the basics of yoga. And there is no choice. Yeah, there is no choice. Otherwise you settle for a superficial living and whatever comes with it. I mean, that's okay. That's what most of the people choose anyway. वेगळ्या प्रकारे वेगळ्या फेजच्या रिक्वायरमेंट्स वेगळ्या आहेत, त्या ॲड्रेस होणार. फक्त त्यातल्या त्यात योग का चांगलं आहे तर ती स्वतःला ओळखण्यासाठी की जे जगात उपयोगी पडेल, सेल्फ रिअलायझेशन जे स्पिरिच्युअल आहे म्हणून, आणि स्टिअर थ्रू व्हेरियस इश्यूज ऑफ लाईफ तुम्हाला ते इक्विप करेल. करेक्ट. आणि त्यामुळे त्यातनं तुम्हाला जाणं रिलेटिव्हली सोपं जाईल. पण हा जो पर्सूट आहे सेल्फ डिस्कव्हरी किंवा सेल्फ रिअलायझेशनचा, याचे असे रिपल इफेक्ट्स होतात ना. म्हणजे यू स्टार्ट विथ युअर ओन सेल्फ, मग युअर फॅमिली, करत करत सोसायटी, करत करत व्हॉट आय एम ट्राईंग टू कम टू इज, आपण म्हणतो की साधना हॅज द पॉवर टू चेंज द वर्ल्ड. म्हणजे आता जे रिसेंटली झालेला महाकुंभ आहे, इजंट इट अ क्लासिक एक्झाम्पल ऑफ दॅट. म्हणजे thousands of Naga sadhus came from nowhere. They did kathor tapasya and sadhana. They didn't claim, but yes, their sadhana does have universal benefits. हे कसं शक्य होतं? म्हणजे it is incredible, at the same time sounds impossible. नाही, ऑल द प्रॅक्टिसेस म्हणजे काही प्रथा आणि अशा ज्या काही कस्टम्स आपल्या देशात आहेत तर त्याचा खूप डीप अर्थ आहे. आणि तो जर समजून घेतला तर आपल्याला लक्षात येतं की यांनी
किती विचार केलाय लोकांच्या वेलबिईंगचा आणि किती सेल्फलेसली. हां, आणि तुम्हाला काहीतरी प्रचंड मोठं ज्ञान झालंय आणि त्याच्यावर तुम्ही शेअर करायला लागता इतरांबरोबर, त्याला तुमच्या पहिल्यांदा लक्षात येतं की ह्याला काही कळत नाही आहे. अच्छा. मग ते एक सोपं करून सांगणं, मग अधिक सोपं करणं, अधिक सोपं असं करण्याच्या त्या प्रोसेसचा भाग आहे ना तो. आणि आपल्या संस्कृतीचं अगदी मूलभूत सूत्र जर पाहायला गेलं तर ग्रॅटिट्यूड हे सूत्र आहे की वी फील ग्रेटफुल टू द वॉटर, वी फील ग्रेटफुल टू द बैल, गाय, साप, उंदीर, सगळ्यांचे आपण ग्रेटफुल आहोत. म्हणून त्यांना आपण काहीतरी एक वेगळं स्थान दिलं आहे नाही का. नाग आता शंकराच्या गळ्यामध्ये उपास्य देवतेंचं सगळं इको फ्रेंडली सगळं आहे ना. पण आपली साधना इतक्या लांबपर्यंत कशी पोचते? तर हे जे कस्टम्स आहेत त्यातले हे कस्टम आहे ना की याच्या विशिष्ट वेळेला विशिष्ट कॉन्स्टलेशन असताना तिथे जाऊन ते डिप्स घेणं प्रयागराज आणि याच्यामध्ये. तर त्याच्यातनं इंडिकेट काय आहे करायचं की आपल्या आतच गंगा, यमुना, सरस्वती आहेत आणि ते म्हणजे आपला प्युअर अवेअरनेस आहे. आणि त्याच्यात आपल्या आयनेसनी जर डुबकी घेतली आणि तो जर बाहेर आला आणि माझा आयनेस कमी झाला, आय म्हणजे कॅपिटल आय, हो मी पण तो जर कमी झाला की पाप पण होणारच आहे. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. आणि ट्रान्सेंडेंटल तो एक्सपिरियन्स आहे ना. आणि त्यामुळे मग ते सुद्धा इंडिकेट ते करतात की असुर आणि सूर भांडून त्यांनी त्याच्यातनं ते हे निर्माण केलं अमृत कुंभ. तर ते मेंटल लेव्हलच्या ह्याच्यातनं झालेलं असल्यामुळे आणि संघर्षातनं झालेलं असल्यामुळे ते अमृत जरी असलं तरी असं ते दोघांनाही धार्जिणं ठरलं नाही, हे दोघांनाही उपयुक्त नाही ठरलं. त्याचे 4 थेंब परले 4 ठिकाणी म्हणून तिथे ते कुंभमेळा भरवला जातो. पण असंच आपण त्यातनं लेसन शिकलो की मी मनाच्या पातळीवरती किती काही जरी केलं, चांगलं वाईट भलं बुरं ही जी डायकॉटॉमीज आहेत त्याच्यात किती घुसळलं तरी त्याच्यातनं काही खऱ्या अर्थाने लास्टिंग व्हॅल्यूचं काही सापडणार नाही. पण त्याऐवजी मी जर त्यातनं बोध करून घेतला आणि हे आयनेसची जी डुबकी आहे त्याला महत्त्व दिलं, अवेअरनेसमधली प्युअर अवेअरनेसमधली आयनेसची डुबकी, आणि त्यातनं बाहेर आल्यावरती मला लक्षात आलं की अरे खरंच माझ्या आयुष्यातलं दुःख कमी झालं आहे, माझे सफरिंग कमी झालं आहे. असं जर लक्षात आलं तर आपण मग ते करत राहू ना. कोणीतरी दुसरं साधना करतंय आणि माझ्यापर्यंत त्याचा बेनिफिट पोचतोय. हां, पण ते काय माहिती आहे का की ते होणारच आहे. म्हणजे कारण ज्यांनी लिमिटेशन ट्रान्सेंड केली आहेत आणि ज्याचा कॉन्शियसनेस, ज्याला आपल्यातली अनंतता काय हे कळले, कोर सेल्फ म्हणजे अनंततेचा एक अंश आहे तुमच्या, ती कळली आणि युनिव्हर्सल कॉन्शियसनेसशी जो एकरूप झाला आहे तर त्याच्या अस्तित्वाचे परिणाम सार्वत्रिक असणारच आहेत. ओके, म्हणजे तो ॲक्सेस डायरेक्ट त्या एनर्जीशी, युनिव्हर्सल कॉन्शियसनेसच तुम्ही झाला ना. करेक्ट. म्हणून खरे जे सगळे चमत्कार असतात ते करायचे नसतात, होतात. करायला गेलं की पुन्हा तो आय आला. यू आर अ क्वालिफाईड डॉक्टर, you are also an American green card holder, right? Yeah, right. So you have traveled all across the world. Yeah. Pehle tar salute, because I know the number of opportunities that you have world over even today. Yeah. But you still chose to prioritize your motherland above everything else. Right. So that is a very important lesson, especially for today. Yeah. आणि दुसरा माझा प्रश्न असा आहे की since you have traveled all across the world, do you see or do you feel की we as Indians take our mental health very casually? का तुम्हाला असं वाटतं की we are better equipped to handle all kinds of stress? कारण आपण कुठेही गेलो आणि एक इंडियन ॲज अगेन्स्ट अ नॉन इंडियन बघितला तर इंडियन विल डेफिनेटली डू दॅट जॉब बेटर, हँडल दॅट स्ट्रेस बेटर अँड कम आउट ट्रायम्फंट. सो काय आहे की आपण बेसिकच लवचिक आहोत का आपण खूप कॅज्युअली घेतो आपली मेंटल हेल्थ? ह्याच्या सगळ्या कस्टम्सच्या रूपाने जे ज्ञान आपल्यापर्यंत येत राहिलं आहे या ना त्या प्रकारे, तर त्याचा परिणाम म्हणून आपला अप्रोच टू लाईफ बदललेला आहे ना. साधारण पाहायला गेलं तर आता ते तसं म्हणलं तर खरं सगळं वेस्टर्नाइज होतं आहे. इंडियन सगळी तरुण मुलं जी आहेत ती इंडियन
फार थोडी राहिली आहे तसं वाटतं. बहुतेक सगळी वेस्टर्न तिकडेच पोहोचलेत अर्धे. तर त्यामुळे तसं पाहायला गेलं तर आता खूप फरक नाही आहे. माझे काही मित्र अमेरिकेतून इथे आले तर ते म्हणतात की अरे बंड्या, हे इथलं सगळं अमेरिकेसारखंच आहे. बंड्या म्हणजे माझं ते मला बंड्याच म्हणतात ना. सो आपलं वेस्टर्नायझेशन होतंय. म्हणजे तू जे म्हणतेस तर ते एका काळापर्यंत योग्य होतं की इंडियन लोक दे आर फार बेटर इक्विप्ड टू हँडल द स्ट्रेस. पण आता तसं तेवढं राहिलं आहे असं वाटत नाही मला. सगळीकडे सारखेपणा, सेमनेस आहे सगळीकडे. मी पहा ना की योगा सुद्धा आता किती वेस्टर्नाइज झालाय. म्हणजे जो तिकडनं गेला तिकडे एंडॉस झाला, मग आपल्याला त्याचं महत्व कळलं. आपल्याला कळायला कोणीतरी येऊन सांगावं लागतं. मी म्हणते पण त्या निमित्ताने तरी ग्लॅमरस झालं. पण ते ग्लॅमरस करण्यापेक्षा ते असं नॅचरल ठेवलेलं जास्त बरं. अगदीच. नाही असं ते काही करून त्याच्या माथी मारला पाहिजे असं नाही. बरोबर. सगळं जग बदलायला जाण्याची सुरुवात करण्यापेक्षा आपल्यापासून सुरुवात केलेली बरी. सो बाबा, यू आर दी ओरिजिनेटर अँड द प्रॉपनंट ऑफ व्हेरियस युनिक कॉन्सेप्ट. फॉर एक्झाम्पल, आत्तापर्यंत तुम्ही म्हटलात तसं शवासन मेडिटेशन किंवा मेडिटेटिव्ह वे ऑफ डुईंग योगा. सो माय क्वेश्चन इज की ह्या सगळ्या ह्याच्यात यू हॅव ऑल्सो एक्सपिरियन्स्ड अ स्टेट ऑफ समाधी. मला माहिती आहे हा खूप मोठा टॉपिक आहे आणि असा एका प्रश्नात येणार नाही आहे. बट समाधी लागणं किंवा असे मोठे मोठे शब्द लाईक सिद्धी प्राप्त होणं फॉर अ लेमॅन लाईक मी म्हणजे नेमकं काय होतं? आपण इंडिव्हिज्युअल म्हणून जे जगतो म्हणजे आयच्या इन्फ्लुएन्स खाली, तर ते जगणं खूप असं लिमिटेड आणि मर्यादित असतं. आणि कुठेतरी आपल्याला ते रिअलाईज झालं की अरे नाही, हे ह्याच्यातनं काही मला मिळत नाही आहे असं मला जर रिअलाईज झालं तर मग मी काहीतरी शोध घ्यायला लागतो. करेक्ट. मग शोध घेता घेता मला जर असं ते मीचं मर्यादा माझ्या कळत गेल्या आणि तो मी माझा कमी कमी होत गेला आणि तो कमी झाल्यामुळे माझ्यातल्या ईश्वराच्या अस्तित्वाची मला जाणीव झाली, म्हणजे प्रचिती आली. आणि मग ती प्रचिती आल्यामुळे मला जी दृष्टी मिळाली त्यामुळे सगळीकडे मला त्या ईश्वराचंच दर्शन घडायला लागलं. तर ते म्हणजे समाधीची अवस्था आहे. समाधी ही वेगळ्या वेगळ्या प्रकारे प्राप्त होऊ शकेल. हे मी आत्ता सांगितलं ते समजण्याच्या सोयीसाठी सांगितलं. पण ध्यानाची परिणती, त्याचा पर्यवसान, त्याचं कल्मिनेशन हे समाधीमध्ये होतं. म्हणजे धारणा म्हणजे कसं की कुठेतरी माझं लक्ष थोडा वेळ स्थिर राहिलं म्हणजे धारणा झाली. ते तसंच दीर्घकाळ टिकलं म्हणजे ध्यान झालं. ओके. आणि ते हे ठेवता ठेवता म्हणजे ते स्थिर होता होता अशी एक वेळ आली की ज्यावेळेला फक्त तदैव अर्थमात्र निर्भासा स्वरूप शून्यमेव असं ते सूत्र आहे. आणि नंतर मला हा जो अनुभव घेणारा मी आहे, ज्या गोष्टीचा मी अनुभव घेतो ती वस्तू आहे आणि दोन्हीमध्ये अनुभव घेण्याची क्रिया चालू आहे. तर ते ज्याला थांबतं पूर्णपणे तर त्याला तो आय तुमचा पूर्ण थांबलेला असतो आणि तुमचा कॉन्शियसनेस युनिव्हर्सल झालेला असतो. आणि त्याचं जर तुम्हाला तो सेन्स आला आणि तो जर तुम्हाला त्याचा आणि तो इतका छान असतो की ते तुम्हाला म्हणजे ऑटोमॅटिक त्याच्याविषयी तुम्हाला एक ड्राईव्ह निर्माण होतो, ओढ निर्माण होते. माझ्या आवडीची गोष्ट करण्याची ओढ असणं आणि ध्यानाची ओढ असणं, समाधीची ओढ असणं हे खूप वेगळं आहे. क्वालिटेटिव्ह डिफरन्स त्याच्यात खूप आहे. तशी ती ओढ निर्माण झाली की दैनंदिन जीवन जगत असताना सुद्धा तुमची ती युनिव्हर्सल कॉन्शियसनेसचा जो सेन्स असतो, तो बॅकड्रॉप असतो, तो बदलत नाही, तो तसाच राहतो. मग त्याला जीवनमुक्त म्हणतात की जगत असून सुद्धा जो मुक्त आहे, कशात अडकत नाही आहे. म्हणजे दैनंदिन जीवन जगत असताना आपल्याला त्याचं जर रेव्हलेशन झालं की अरे हे मी काहीतरी किरकोळ उत्तर शोधतोय, मी सारखं दुःखी होतोय, सुखी होतोय, दुःखी होतोय, सुखी होतोय, पण हे सगळे जे ऋषीमुनी सांगतायत ते काहीतरी वेगळंच सांगतायत. मी थोडीशी त्याची ट्रायल देऊन पाहिलं तर मला इतकं छान वाटलं, असं झालं. तर ते छान वाटणं ही प्रेरणा ठरायला लागतं. मग तुम्ही ते अधिकाधिक खोलात जाता आणि मग ते छान वाटतं. म्हणजे धारणेपासून ध्यानापर्यंत, ध्यानापासून समाधीपर्यंत इट्स जास्त जास्त छान वाटणं, जास्त जास्त फॉर अ कॉमन मॅन डेफिनेशन. आणि ते छान वाटणं कशावर अवलंबून नसणं हा एक दुसरा भाग त्यातला.
कशामुळे तरी छान डिपेंडेंट नाहीये कुठल्या तरी क्रियेवर. हां, त्याच्यात अजून एक मला माझ्या वडिलांना मी पाहिलं होतं ना, कारण ते असे जीवनमुक्तमधले होते की सगळ्यामध्ये त्यांचं हे असायचं, म्हणजे वावर असायचं, पण अडकलेले कशात नव्हते असं पाहायला मिळालं मला. आईचंही तसंच होतं. आईसुद्धा मोठी विदुषी होती. खरंच आहे. 1926 साली बोर्डात पहिली आली ती, म्हणजे आणि त्यावेळेला बोर्ड म्हणजे मुंबई, गोवा, गुजरात आणि कर्नाटक मिळून होतं आणि मुलामुलींमध्ये पहिली आली ती. कॉम्बिनेशन आहे ना. पण तुम्हाला इंटलेक्च्युअल, स्पिरिच्युअल असं सगळं किती रिच, म्हणून मी म्हटलं एक्स्ट्रीमली रिच हेरिटेज. यू आर रिअली लकी. पण त्यामुळे काय होतं की ते पाहायला मिळालं ना किंवा तुम्हाला अजून त्याचं महत्त्व पटतं, म्हणून मी सांगितलं ते. आणि त्यामुळे यू गेट ड्रॉन इन टू दॅट असं. आणि त्यात तुमची आवडही त्याच्याशी मिळती जुळती असली तर ते एकमेकांना चांगलं कॉम्बिनेशन. कारण मी काही असं ते अशा याने नाही केलं की आता वडिलांचं आहे म्हणून मी केलं पाहिजे असं नाही झालं. यू गॉट ड्रॉन टू इट. तर म्हणून आपल्याकडचं जे वैभव आहे ते सोशल फॅब्रिकमध्ये कस्टम्सच्या रूपाने असं बीज पेरलेली आहेत ती. त्याचा अर्थ फक्त समजून घ्यायला पाहिजे आणि तो जर घेता आला तर नो कंट्री इज बेटर दॅन इंडिया फॉर स्पिरिच्युअल इव्होल्युशन. अवेकनिंग. डेफिनेटली आपल्याकडे आहेच. वी जस्ट हॅव टू रिअलाइज इट. त्याची माहिती नाही आणि करेक्ट माहिती नाही. आणि करेक्ट माहिती नाही आणि त्याचं महत्त्व कळलेलं नाही आहे. आणि त्याला सुद्धा पुन्हा आपण लोकांना नावं नाही ठेवू शकत, कारण सगळं हेच बदललं आहे ना, संदर्भच बदललेत सगळे. मटेरियलायझेशन इतकं झालं आहे आणि यू आर काइंड ऑफ सक्ड इन टू इट अँड यू आर फोर्स्ड टू बी मटेरियलिस्टिक. बट इफ आय मे से, आपण त्या सगळ्या ह्याच्यातनं गेलो, वी रीच द पीक ऑफ मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स, आणि आता ओव्हरऑल सगळीकडे असं जाणवायला लागलंय की कुठेतरी गाडी चुकलेली आहे. सो वी आर ट्राईंग टू कम बॅक टू आवर कोर. सो एवढा सगळा गोल मारून धडा घेण्यापेक्षा वाय नॉट स्टार्ट देअर. पण तेच ते ना गंमत, तीच ती माया आहे, तीच आहे परमेश्वराची. मी असं म्हणत नाही की आय डोंट वॉन्ट अ ह्यूज बँक बॅलन्स, पण त्या बरोबरीने, विच इज वाय आय आस्क्ड टू दॅट क्वेश्चन, की त्या बरोबरीने हे एकत्र गेलं तर त्या जगण्याला मजा येईल. बरोबर. दॅट्स ऑल. म्हणजे एका पीकला जाऊन मला जीव देऊ का हे जे वाटायला लागले लोकांना, ऍटलीस्ट ते वाटणार नाही, बिकॉज दे आर एन्जॉईंग द प्रोसेस. बरोबर. At the end of the whole process, I should enjoy the process. Right. हो की नाही? अगदी. पण आपण म्हणतो तसं हे खूप सॉलिड कॉम्बिनेशन आहे. योगा, प्राणायाम, ओमकार, मेडिटेशन, आणि वी बोथ नो की इट इज अ व्हेरी पॉवरफुल टूल अगेन्स्ट द डेडलिएस्ट ऑफ डिसीजेस. एस्पेशली आजकाल जे आपल्याला सतावत आहेत ते कॅन्सर्स, डेडलिएस्ट ऑफ कॅन्सर्स, म्हणजे लक्षात येता येता इट्स द लास्ट स्टेज अँड देर इज नो टाइम लेफ्ट. सो आय वॉन्ट यू टू टेल मी की हाऊ डज दिस वर्क अगेन्स्ट डिसीजेस. कसं असतं की इफ यू कंटिन्यू डुईंग योगा फॉर अ लॉंग पिरियड ऑफ टाईम, तर तुमचं बॉडी माइंड कॉम्बिनेशन आहे, सगळं जे बॉडी माइंड इंटलेक्ट इमोशन्सचं जे कंपोजिट युनिट आहे आपलं, तर ते जे सगळं हार्मनीमध्ये काम करायला लागलं तर बऱ्याचशा रोगांचं प्रिव्हेन्शन होतं. म्हणजे प्रिव्हेंटिव्ह त्याचा आस्पेक्ट फार मोठा आहे. आणि योगा जर तुम्ही प्रॉपरली करत असाल तर तुमची विचारसरणीत फरक पडतो, भावनांमध्ये फरक पडतो, त्यामुळे एक सुसूत्रता त्याच्यामध्ये यायला लागते. फिजिकल लेवललाही होतो, मानसिक होतो, भावनिक, बौद्धिक, सगळीकडे तो होलनेस रिफ्लेक्ट व्हायला लागतो. आणि जिथे तो होलनेस आहे तर तिथे एक परिपूर्णता आहे ना, कम्प्लीटनेस आहे, इक्विलिब्रियम आहे. हां, आणि इक्विलिब्रियम तर आहेच. म्हणजे वी आर बॉर्न विथ दॅट इक्विलिब्रियम, कम टू थिंक ऑफ इट. सो यू आर नॉट डुईंग योगा, बट यू आर सीईंग योगा, यू आर एक्सपिरियन्सिंग योगा. योगा म्हणजे एक जोडलेपण आहे ना एकमेकांशी. तर ते शरीर, मन, बुद्धी, भावना, आत्मा यांच्यातलं जे जोडलेपण आहे ते युनिक आहे आपलं. पण मग ह्या सगळ्याचा शारीरिक व्याध्यांवर कसा परिणाम होतो? हां, तर ते तुम्ही ज्याला आसनं करता, प्राणायाम करता, तर त्याला त्याच्यातनं जे सर्क्युलेशन तुमचं सुधारतं. तर सगळ्या आसनं करताना सुद्धा तुमचे काही स्नायू ओढले जातात, काही कॉन्ट्रॅक्ट होतात, पीळ बसतो, तर त्या सगळ्यामधनं
सर्क्युलेशन सुधारणं हा एक भाग असतो आणि सर्क्युलेशन सुधारलं तिथे ऑक्सिजन आणि ह्याचा जो पुरवठा सगळीकडे होत राहिला तर नॅचरली सगळ्याचं फंक्शनॅलिटी बीपी वगैरे तिकडेच कमी झालं आणि तो बॅलन्स स्टेट जर आतून आली आणि तुम्हाला जर दृष्टी मिळाली जगण्याकडे पाहण्याची आणि कॅन्सरसारखा तुम्हाला रोग झालेला असेल तर तुम्ही ते सुद्धा स्वीकारू शकता. पण हे प्रिव्हेंट पण करू शकतो ना योग साधनेने नयेसाठी. हां पण त्याच्यासाठी म्हणजे तुमच्या पातळीवरती तुम्ही करू शकता तो बॅलन्स येईल त्याने ते होईल. पण तो बाकीचे जे फूड एक्सटर्नल फॅक्टर्स मधलं जे अडल्टरेशन आहे ते आपल्या हातात ते हातात नाही आहे. दॅट्स द बॅड पार्ट ऑफ इट. सो मॅक्सिमम यू कॅन होप अँड प्रे डू योगा की यू आर लेस प्रोन टू दिस काइंड ऑफ आपण म्हणतो जेनेटिक चेंजेस एक्सटर्नल फॅक्टर्स प्रोपेन्सिटी कमी होईल त्याची किंवा त्याची इंटेन्सिटी सुद्धा कमी झाली तर लवकर लक्षात येईल आणि यू कॅन कम आउट. आणि अजून सुद्धा त्याचा स्वीकार केल्यामुळे आपण त्याच्या ट्रीटमेंटमधनं सुद्धा रिलेटिव्हली जास्त टेन्शन फ्री स्टेटमधनं जाऊ. पण तू म्हणलीस तसं इट इज इझियर सेड दॅन डन हे खरं आहे आणि प्रत्येक बाबतीत हे खरं आहे. कारण असं म्हणणं सोपं आहे पण आपल्याला झाल्यावरती काय होईल ते आपल्याला परिस्थिती ठरवेल. अगदी मॉडेस्टली बोलायचं झालं तर कॅन्सर बरा होईल असं म्हणण्यापेक्षा तो प्रिव्हेंट होऊ शकेल आणि त्याचा झाला तर ते स्वीकारणं सोपं जाईल. त्यामुळे उपचारांचे उपयोग चांगला होईल जास्त आणि जायचीच वेळ आली तर त्याचाही स्वीकार केलेला असेल तर इझिली जाऊ इथं. सो योगा सगळ्या स्टेजेसना प्रिपेअर करतं. राईट फ्रॉम होऊ नये टू झाला तर टू होऊन गेल्यावर मार्गाला लागलो तर. राईट. नाईस. शेवटचा एखादा प्रश्न आता की वेअर यू डू योगा अँड हू यू डू इट विथ. योगा म्हणा मेडिटेशन म्हणा प्राणायाम म्हणा डज दॅट मॅटर. ॲक्च्युली खरं शिकताना तुम्हाला कोणाबरोबर तरी करता तुम्ही कारण कुठेतरी ग्रुपमध्ये जाता तुम्ही वगैरे पण तो तुमचं ओरिएंटेशन जर त्या ग्रुपमध्ये सुद्धा जर करेक्ट राहिलं तर मग तुम्ही एकट्याने करताना सुद्धा तीच क्वालिटी राहील जी ग्रुपमध्ये करताना राहील. म्हणजे मला विचारायचा हेतू असा होता की एखाद्या जागेचं महात्म्य काही प्रमाणात असतं. म्हणजे आता इथे हा स्टुडिओ आहे समजा तर इथे शूट होत आहेत वेगळे वेगळे एपिसोड्स तर त्याला कंजिनियल ॲटमॉस्फिअर इथे असणार आहे आणि त्याला आवाज न येणं त्याच्यासाठी झिरो साऊंड सिस्टीम बसवणं वगैरे हे सगळं तुम्हाला करावं लागणार. पण सुरुवातीला याची मदत होते. ते जर असलं तर फारच चांगलं. पण जर नसेल तर इन्स्पायर्ट ऑफ एव्हरीथिंग करता आलं पाहिजे. मग हे इथे करायच्या ऐवजी बाहेर केलं हा त्याचा ऑप्शन असू शकतो. मग कुठल्या तरी अशा ठिकाणी गेलं की जिथे निसर्ग छान आहे आणि आवाज कमी आहे आणि असला तर पक्ष्यांचा वगैरे आवाज आहे तर तो बिघडत नाही. तो काही डिस्ट्रॅक्शन नसतो. So that is not much of a factor. प्रॉब्लेम. इव्हेंच्युअली तुम्ही कुठेही करू शकता. तसं सुरुवातीला ग्रुपमध्ये केल्यानंतर त्यातली चव तुम्हाला कळली की तुमचं तुम्ही करता मग. सो वन लेसन that life taught you and that you would like to share with our viewers. I think being yourself under all circumstances is the most precious thing. And being yourself is not out of compulsion, but out of understanding, because you cannot be otherwise. That is the simple reason you be yourself. दुसरं काय करणार म्हणजे आपण आपल्याला सोडून कुठे जाऊ शकतो. Might as well enjoy your company. तर नॅचरलनेस हा खूप महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे सगळ्यांनी इफ यू आर युअरसेल्फ then you can afford to be natural. Of course, that naturalness should not be antisocial. Of course. ते आहे. Of course. पण त्याचे अजून वेगळे वेगळे मीनिंग्स नको. त्याचे खूप हे असतं. पण नॅचरल म्हणजे तुम्ही असं सारखं स्वतःला सिद्ध करत बसलं नाही आहात. तुम्ही जे आहात ते यू आर ओके विथ इट. रादर हा एकच ऍस्पेक्ट आहे लाईफचा जिथे प्रयत्न करून काही अचीव्ह करायचं नाही आहे. इट इज सो सिम्पल. किंवा असं म्हणता येईल की प्रयत्न करता करता त्या प्रयत्नांमधनं मुक्त व्हायचंय आणि विशुद्ध आनंद घ्यायला शिकायचंय. ह्याला रॅपिड फायर नको म्हणूया पण अगदी ब्रीफ मध्ये योगा म्हणजे काय. योगा म्हणजे एक परिपूर्ण प्रॅक्टिकल आणि एक्सपिरियन्शियल वे ऑफ लाईफ. व्हॉट एज शुड वी स्टार्ट डुईंग योगा.
You can start at an early age, but under proper guidance. Early as in? And all like 5 years old also can start. But we have to be very wise about introducing yoga, because they tend to become too much focused on physical at that age. Correct. So the person who is guiding them has to have that sense developed. की हे असं नुसतंच त्यांना हे नाही करायचं, तर त्यांना गोडी निर्माण करायची योगाची, अशी त्याला समज असेल त्या व्यक्तीला, तर मग अगदी 5व्या-6व्या वर्षापासूनच हरकत नाही. What if I never do yoga? He'll face the consequences. And obviously from the way you are saying it, they are not going to be good. Not necessarily good, but of course, if you are not following yoga, but your lifestyle or the way you think or the way you relate with the situation or with yourself and with your environment, if it is based on worldly wisdom, then your life is going to take you eventually towards spirituality. Right. So it doesn't matter if you don't know yoga. Doesn't okay, Yoga ka gym. काय करावं? I think a proper mix of both is good, because yoga will help you relax and make your body flexible along with your mind flexible, and gym will help you strengthen your muscles, and strength and flexibility are both important in life. So physical and mental strength, isn't it? Yeah. Wow, very well said. Thank you so much. Thank you. I also enjoyed. Yes. Thank you. Thank you. जगणं आणि जिवंत असणं दोन अगदी वेगळ्या गोष्टी आहेत. Yoga, the journey of the self, through the self and to the self, is not about the shape of your body, but about the shape of your life. Because it's not relevant what you've been. It's important what you're becoming. With that, we conclude on Soulsome today. Do like, share, subscribe and comment on Soulsome with Sarika, where we bring to you yet another person behind a persona. Till then, take care guys. Remember, life is short. Live it fully, love unconditionally and laugh out wholeheartedly. Thank you and God be with all of us.